حاجی منیر احمد چشتی صابری کا سالانہ عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت حاجی منیر احمد چشتی صابری کا سالانہ عرس میں زیر صدارت خادم اعلیٰ دربار عالیہ چشتیہ صابریہ ماڑی بگیال شریف صاحبزادہ نصیر احمد چشتی صابری ہوا، جس میں خصوصی خطاب پیر سید امجد حسین شاہ گیلانی نے کیا۔ عرس مبارک کی تقریب کے مہمان خصوصی چودھری آصف رشید نے شرکت کی، دورہ چلا پر حاضری دی جبکہ پھول بھی نچھاور کیے۔ عرس مبارک میں ضلع بھر سے مریدین اور عقیدت مند حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ حاجی منیر احمد چشتی صابری کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 17 شوال کو چلا گاہ ڈیرہ فریدی چوک شہباز پور رحیمیہ خان میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ عرس میں ملک بھر کے معروف نعت خواں قوال سمیت ضلع بھر سے مریدین اور عقیدت مند حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائن کی رپورٹ کے مطابق ضلع ایسٹ پولیس تھانہ سائٹ سپر ہائی وے اور تھانہ فیروز آباد پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پہلی کارروائی تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے سبزی منڈی کے قریب پلاٹ کے تنازع پر جھگڑا ہوا 15 اشخاص نے شہری رحمت اللہ اور عبد المتین کو ایک بند مقام پر قید کر دیا۔ دونوں شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور دھمکیاں دی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ سپر ہائی وے پولیس بروقت موقع پر پہنچ گئی۔ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے دونوں شہریوں کو بازیاب کروایا اور گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اور دوسری کارروائی تھانہ فیروز آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 گٹکا فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے 7 کلو سے زائد گٹکا برآمد۔ گرفتار ملزمان میں سجاد اور شفیق شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائن کی رپورٹ کے مطابق ضلع کورنگی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کارروائیوں کا عمل جاری ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ لانڈھی ایس ایچ او انسپکٹر رضوان پٹیل اور تھانہ کورنگی ایس ایچ او سب انسپکٹر افتخار احمد ارائیں اور تھانہ کھوکھرا پار پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران منشیات فروش، گٹکا فروش اور موٹر سائیکل چور لفٹر 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار منشیات فروش اور گٹکا فروش ملزمان سے 1 پاؤ سے زائد چرس اور 3 کلو گٹکا برآمد۔ گرفتار چور لفٹر کے قبضے سے 1 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ گرفتار ملزمان میں شمریز حاتم اور سمیر شامل ہیں۔ گرفتار تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے سی بی میں ڈویژن یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکول طلباء طالبات نے حصہ لیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سی بی منصور احمد قاضی تھے۔ مزید دیکھتے ہیں سی بی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے ڈویژن سطح پر یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سبی تھے، جس نے باقاعدہ ربن کاٹ کر پروگرام کا افتتاح کیا۔ پروگرام میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالحمید اپڑو، ڈائریکٹر یوتھ افیئر اعجاز احمد، ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن انور لاشاری اور مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں اسکول کے طلباء و طالبات نے ملی نغمے، ٹیبلو، تقاریر پیش کیے، جس میں ججز کے فرائض ڈسٹرکٹ گرل گائیڈ ٹرینر شازیہ خرم، اسسٹنٹ ڈویژنل ڈائریکٹر لیاقت لغاری اور دیگر نے سر انجام دیے۔ پائیدار ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کو متاثر کرتی اس کے علاوہ فیسٹیول میں مختلف اسکولوں کی جانب سے گرمی کے باوجود ثقافتی اسٹال بھی لگائے گئے، جس میں اسکول کے بچیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میرا نام مہک ہے، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لونی سے ہوں۔ یہاں پر صوبہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم نے ایک اسٹال لگایا ہوا ہے۔ یہاں پر شدید گرمی سے سہولت کے بغیر بھی ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے خیبر پختونخوا میں ایگریکلچر کے حساب سے یہاں پر بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اور پٹھانوں کے حساب سے ہم نے یہاں پر جو مرد پہنتے ہیں لنگی وہ ہے ہمارے پاس، ہم نے چاپ کا بھی انتظام کیا۔ My name is Aksha Naveed. I am student of class 9 from Government Girls High School Railway Colony CB. میرے ماڈل کا نام ہے ہیومن ہارٹ۔ ہیومن ہارٹ مین انسانی دل۔ دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا کے ذریعے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے۔ جب رائٹ ایٹریم سکڑتا ہے تو ایک سوراخ کے ذریعے، جسے ٹرائی کیپسڈ والو کہتے ہیں، ٹرائی کیپسڈ والو
खून को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में धकेलती है, तो जहाँ से खून पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए फेफड़ों से खून में ऑक्सीजन शामिल होकर पल्मोनरी वेन्स में आता है। पहले हमारे पास ये खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये हमारे पास फेफड़ों से खून में हवा शामिल होकर ये हमारे पास बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब साफ खून। ये साफ खून पल्मोनरीज आर्टरी से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है तो एक सुराख के ज़रिए, जिसे बाइकैप्सिड वाल्व कहते हैं, बाइकैप्सिड वाल्व साफ खून को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में धकेलती है, जहाँ से खून आयोटिक वाल्व के ज़रिए, ये जो हमारे पास जारी है आयोटिक वाल्व है, ये आयोटिक वाल्व के ज़रिए आयोटा से गुजरते हुए हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुँचाता है, सिवाय फेफड़ों के। इस वक्त सिब्बी में सिब्बी डिवीज़न यूथ फेस्टिवल हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें तो ये बताना चाहिए कि हमारे जो इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इसाक जमाली साहब, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिश्नर शाहिद सलीम साहब और डिप्टी कमिश्नर मंसूर काजी साहब, उनकी हिदायत पे यहाँ पे एक यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं। आपने देखा कि डिबेट कंपटीशन अभी चल रहा है, मिली नगमा कंपटीशन, तो ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम था। कोशिश की गई है कि डिवीज़न के लोगों को इसमें इंक्लूड करें, ताकि जो हमारी यूथ है वो उनको कुछ आगाही मिल सके, उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल सके कि वो गलत रास्तों की तरफ जाने के बजाय प्रोडक्टिव कामों में जो है ना यहाँ पे अपनी शिरकत कर सकें। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी यहाँ पे गहमा गहमी है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं, कल्चरल स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, और सबसे बड़ी बात साइंस एग्ज़िबिशन। आप इनके मॉडल्स देखें, ये बच्चों ने अपने मेहनत से स्कूल्स में दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। तो इसका मकसद यूथ फेस्टिवल का यही है कि हम यूथ को इन्वॉल्व करें ऐसी चीज़ों में, ताकि वो बजाय कि किसी और काम की तरफ जाएं, वो ख़ुद को प्रोडक्टिव साबित कर सकें। मज़ीद तलबा और तालबात का कहना था कि इसी तरह के रंगारंग प्रोग्रामों से न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया जा सकता है और तलबा और तालबात में शऊर पैदा होता है। और आखिर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाई शरीफ उमरानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद अबड़ो ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों में नगद और शील्ड तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। पाकपतन के निजी कॉलेज में मैट्रिक के इम्तहान से फ्री होने वाले तालिब इल्मों के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज इंतज़ामिया ने तालिब इल्मों को मोटिवेशनल लेक्चर दिया और तालिब इल्मों को कॉलेज में होने वाले फंक्शन और स्टडी प्लान के हवाला से बताया। इस मौका पर कॉलेज के प्रिंसिपल हाशिम अली नूर का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से जहां तालिब इल्मों में छुपा टैलेंट निखर कर सामने आता है, वहीं इनमें मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा होती है। सेमिनार के दौरान प्रिंसिपल ने बहुत सी स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान कर दिया और मुस्तहिक तालिब इल्मों को भी फ्री स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर कॉलेज इंतजामिया ने तालिब इल्मों को लैब्स का विजिट भी करवाया, जिस पर तालिब इल्मों ने इत्मीनान का इजहार किया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मीरपुर साखरू में डॉक्टरों की गफलत से 2 रोज़ कबल सांप के काटने और अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से वक्त पर तिब्बी इमदाद न देने से जाबाक होने वाले 12 साला बच्चे असगर मलाह की हलाकत के खिलाफ वकला बरादरी का एहतजाज। वकला बरादरी ने सुबह से अदालती कार्रवाई का अमल बाइकाट किया। बुरसा को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। वकला का मुतालबा मासूम बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वकील मंसूर तर्क एडवोकेट हाई कोर्ट का अदालत में जाने का फैसला। दूसरी तरफ मासूम असगर मलाह के हक में सिविल सोसाइटी मलाह बरादरी कौम प्रस्त तंजीमों की तरफ से ईदी सेंटर से ठट्टा प्रेस क्लब तक रैली की क़यादत सैयद जलाल शाह, डाडा आदम गंदरू, सैयद जावेद शाह और दीगर ने की। मासूम बच्चे की बुरसा को इंसाफ दिया जाए, रैली के शुरका का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं डिजकोट से। थाना डिजकोट से एक हफ्ता में तीसरी नामालूम नाश बरामद। थाना डिजकोट इलाका राख ब्रांच नहर से नौजवान की तशद्दुद ज़दा नाश बरामद। नाश की उम्र तकरीबन 30 से 35 साल नौजवान की लग रही है। ज़ाहिरी तौर पर तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन मौत की वजह से पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। डिजकोट पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए डिजकोट अस्पताल मुंतकिल कर दी।
ہری پور میں جہاں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، وہاں ہری پور تربیلا روڈ پر واقع نجی ہسپتال غریب شہریوں کو دونوں ہاتھوں لوٹنے میں مصروف، کوئی پرسان حال نہیں۔ غریب کو 2800 کا صرف 4 ٹانکے لگانے پر ٹیکہ، جبکہ 10,000 کی ادویات الگ۔ مزید تفصیل نمائندہ ہری پور ناصر امین کی اس رپورٹ۔ ہری پور تربیلا روڈ پر واقع نجی اسپتال انتظامیہ نے مکھن کالونی کے رہائشی غریب مزدور کو اس کی بہن کے پاؤں پر معمولی زخم پر 4 ٹانکے لگانے کا 2800 روپے بل تھما دیا۔ مزدور اپنی رودات لے کر میڈیا کے پاس پہنچ گیا اور میڈیا ٹاک میں کہا کہ خدا را ہمیں انصاف دیا جائے۔ میں گندم کاٹ رہا تھا تو چھوٹی بہن آگے سے اس کو اس طرح پاؤں پھسلا تھے، گزری ہے جیسے، تو دراٹی لگ گئی ہے، تو میں نے فوری ادھر سے لایا ہے، تو یہ تربیلا روڈ پہ جو انٹرنیشنل اسپتال ہے اس پہ لایا، فوری اس پہ لے گیا ہوں۔ پھر اندر جاتے ہی انہوں نے 1000 روپے کی پرچی بنائی ہے، فیس جو ان کی۔ پھر انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے ہیں، ادھر گئے ہیں تو 4 ٹانکے لگائے اور ان لوگوں نے 2800 روپے لیے ہیں۔ ایک جانب مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے تو دوسری جانب غریب صحت کی سہولیات سے بھی محروم ہو چکا ہے، جبکہ اسپتال انتظامیہ نے اپنا موقف دینے سے بھی انکار کر دیا۔ شہریوں نے ہری پور پرائیویٹ اسپتال ایسوسی ایشن کے عہدیداران و افسران بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یا خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یا خان ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے شیخ زاید اسپتال میں آگاہی واک کا سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں، والدین اور ڈاکٹروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رحیم یا خان تھیلیسیمیا کے مرض کی روک تھام کے لیے ہر سال 8 مئی کو ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شیخ زاید اسپتال میں آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک اور سیمینار میں پرنسپل شیخ زاید اسپتال ڈاکٹر سلیم لغاری، ڈاکٹر بلال غفور، ڈاکٹر راغب، ڈاکٹر مشتاق اعظمی، ڈاکٹر امبرین، ڈاکٹر عمران بشیر سمیت ڈاکٹرز اور تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں اور والدین نے شرکت کی۔ سیمینار میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹرز نے شادی سے پہلے ایسے میاں بیوی جو مائنر تھیلیسیمیا میں مبتلا ہوں ان کی CVC ٹیسٹ کو لازم قرار دینے پر زور دیا ہے تاکہ اس مرض کو مکمل ختم کیا جا سکے۔ مرید کے تھانہ سٹی کے ایریا کمیٹی بازار میں چوری کی واردات، چور گھر کی چھت سے 50,000 مالک کا سامان لے اڑے۔ سائل محمد بشیر کا کہنا ہے کہ میں تھانہ سٹی مرید کے چکر کاٹ کے تھک گیا ہوں، میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جبکہ سائل نے تھانہ سٹی مرید کے میں درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ سائل محمد بشیر کا کہنا ہے کہ ASI طاہر سلیم مجھے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیتا ہے، مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ سائل محمد بشیر نے DPO شیخو پورہ جناب زاہد نواز مروت صاحب سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ اچھا جی بابا جی، آپ کا کیا نام ہے؟ بشیر۔ اچھا بشیر صاحب، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ پیش آیا کہ میری چوری ہو گئی ہے۔ کتوں چوری ہوئی تھوڑی؟ گھروں میں فون پھڑیا۔ خود چور نو پھڑیا؟ کی چوری ہوا تھوڑا؟ میرا بڑا سامان چوری ہوا ہے، 20,000 روپیہ۔ اچھا اچھا جی، اور اچھا جی، بڑا کچھ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان لائف سیورز پروگرام PLSP کمیونٹی سیفٹی ونگ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1112 ہارون آباد نے اتفاق کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہارون آباد میں ایک روز پاکستان لائف سیور پروگرام کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں طلباء کو خون کے بہاؤ کو روکنے، دل اور پھیپھڑوں کی بحالی، آگ لگنے کی صورت میں فوری بچاؤ اور آگ بجھانے کے آلہ چلانے کی تربیت اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ریسکیو 1112 پر رابطہ کرنے کے بارے میں لیکچر اور عملی مشق کروائی۔ پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1112 ہارون آباد کا مقصد محفوظ ہارون آباد کا قیام ہے۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک رولز کی پاسداری تحفظ کی علامت، مرزا فاران بیگ DIG ٹریفک پنجاب سید علی رضا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر کے احکامات کی روشنی میں ندیم بٹ DSP ٹریفک کے زیر نگرانی رب نواز انچارج ٹریفک ایجوکیشن یونٹ بہاول نگر نے ویگن سٹینڈ فقیر والی پر جا کر LPG سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی اور فوری طور پر سلنڈر ہٹا
ہٹا کر اپنی گاڑیوں کو ڈیزل پر پیٹرول کٹ لگانے کا کہا۔ صحافی اللہ رکھا بابر اور ڈاکٹر جاوید مجید کو بتایا گیا کہ LPG سلنڈر مسافر گاڑیوں میں استعمال کرنے سے جانی نقصان ہو سکتا ہے اور آئندہ بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈرائیوروں کو ہدایات کی کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ڈرائیوروں کو ہدایات دیتے ہوئے انہیں تیز رفتاری اور مقابلے بازی سے گریز لین کے نظم و ضبط پر عمل کرنے، اوور لوڈنگ اور زیادہ کرایہ وصولی سے گریز کرنے، مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے اور ڈرائیونگ کے دوران ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کرنے کی تلقین کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ مٹھو سلیریہ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ تھانہ ایئرپورٹ پولیس کا مہندی کے قریب پر چھاپا، فحش گانوں پر رقص کرنے والے رقاصین سمیت متعدد 7 افراد گرفتار، مقدمات درج کر لیے گئے۔ سیالکوٹ تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے ماجرا روڈ پر نجی مارکیٹ پر چھاپا، جہاں پر مہندی کی تقریب میں فحش گانوں پر رقص، ہوائی فائرنگ اور شراب نوشی شیشے کا استعمال ہو رہا تھا۔ پولیس نے 2 رقاصاؤں اور میم مارکی کے مالک سمیت 7 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ کلاشنکوف، شراب کی بوتلیں برآمد کر کے، ساؤنڈ سسٹم، شیشہ، حقے برآمد کر کے الگ الگ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق پشاور پریس کلب کے باہر وابڈہ اہلکار سراپا احتجاج ہیں۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں پشاور پریس کلب کے سامنے اور یہاں پر وابڈہ اہلکار ورکرز سرپا احتجاج ہیں۔ ان سے معلوم کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ملازمین کے عدم تحفظ کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی ہم ریکوری کے لیے جاتے ہیں یا عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال MPF علی الہی صاحب ہے، جو کچھ دن پہلے ادھر گریڈ پہ آیا، اس نے گریڈ میں اپنے فیڈر خود چالو کیے، اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے لین سٹاف لین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس نے خود سارے فیڈر چالو کیا۔ 3 FIR اس کے خلاف درج ہو چکے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی۔ اسی طرح بہت سے واقعات، چیخنا ہے، پکارنا ہے، اور پختو میں کہتے ہیں جڑا ہے فریاد ہے۔ کوئی مطالبات نہیں، صرف سمپل مطالبہ ہے کہ ہم کو، ہمارے سٹاف کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے دفاتر کو تحفظ فراہم کیا جائے، محکمانہ امور میں سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ آج کا جو احتجاج ہے یہ سیاسی محکمے میں سیاسی مداخلت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آگے لاہے عمل کیا ہے؟ آگے عمل یہ ہے کہ ہم احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل تک اگر ہمیں کوئی میسج نہیں ہوا تو ہم دوسرا کال دیں گے، پھر اس کے بعد بھی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دھرنا دیں گے اسلام آباد۔ سرکاری املاک ہے، اس کی مطلب بار بار اس کی مطلب وہ ہو رہی ہے، اس میں مداخلت کر رہے ہیں، سیاسی لوگ مداخلت کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب ہمارے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے مطلب سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ مطلب نہیں ہونے چاہیے۔ رپورٹ ملک ندیم سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کے حقوق کے محافظ سیاسی جماعت ہے اور جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی پسے ہوئے طبقات کو ریلیف دیا۔ یہ بات گزشتہ روز مزدور ڈے کے حوالے سے شرک پور پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA 114 سردار علی آصف اور سینئر رہنما میڈم نسیم کوثر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ موجودہ حالات میں سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک مدبر سیاستدان کا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس وقت ملکی سیاست چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے گرد گھوم رہی ہے۔ تمام تر منفی پروپیگنڈا کے باوجود آصف علی زرداری مفاہمت اور وطن پرستی کی سیاست نے زہریلے اور جھوٹے پروپیگنڈے کو زائل کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کردار سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے انتہائی کم وقت میں اپنے آپ کو عالمی سطح پر منوایا ہے۔ تمام بھائیوں کا میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور سب کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار کہ اس دن کے کام کے لیے، اس دن کے لیے غریب مزدوروں کے حق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اور مزدوروں زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے، وہ مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے۔ غریبوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو جو ہے کیا ہے، اہتمام کیا ہے اس پروگرام کا۔ تو آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے غریبوں کی آواز کے لیے اپنا جو ہے ساتھ دیا۔
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दफ्तर खारजा FO ने इतवार के रोज कहा है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास मुनक्किद करने के भारत के फैसले पर तशद्दुद के खतरे से मुतालिक बयानात न सिर्फ शरारती बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थे। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में G20 के साल भर की सदारत संभाली थी। ये सितंबर की वाइल में रहनुमाओं के सरबराही इजलास की मेज़बानी करने वाला है। गुज़िश्ता माह पड़ोसी मुल्क ने सरबराही इजलास से कबल होने वाले वाक़यात का मुकम्मल कैलेंडर जारी किया था, जिसमें अप्रैल और मई में मकबूजा कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख के इलाका लिहा में G20 और यूथ 20 के इजलास शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इतवार के रोज़ कहा है कि आइन 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन के तकाज़ों पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आइन कहता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे तो हम इस पर अमल दरामद करना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म के बाद मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात के मामले पर सियासी जमातों के दरमियान बातचीत जारी है। ताहम हुकूमत ने बार बार आम इंतखाबात के इनेकाद पर अपनी नाअहली जाहिर की है और इसकी बजाय साल के आखिर में इनके इनेकाद पर जोर दे रही है। थाना शालीमार पुलिस की घरेलू चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई। घरेलू चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके मोबाइल फोन मालियती 12 लाख रुपए बरामद कर ली। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपके मुहाफिज होने के साथ साथ आपको जवाबदाह भी हैं। अगर आपको किसी पुलिस मुलाजिम से शिकायत है तो फौरी IG पंजाब के कंप्लेंट सेंटर 1787 पर कॉल करें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरियों के नाम वीडियो पैगाम। मजीद क्या कहा जानिए इस वीडियो में। इस सिलसिले में पंजाब के तमाम थाने हाजिर हैं। हाँ, हम अकाउंटेबल हैं। हम आपके मुहाफिज होने के साथ साथ आपको जवाब देंगे। हमने 1787 कंप्लेंट सिस्टम के जरिए 30,000 से ज्यादा FIR जो माजी के वक़्त थे। पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्की की क़यादत में अफगान वफ्द का दफ्तर खारजा आमद पर इस्तकबाल किया। वज़राए खारजा की सरबराही में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की जानिब से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने क़यादत की। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्की की सरबराही में अफगान वफ्द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम चेयरमैन PTI इमरान खान की भरपूर हमायत से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। वफाक की मजबूती तरक्की आइन के हद दर्जा एहतराम से वाबस्ता है। अवामी मैंडेट की राह में रुकावटें अटकाने या इससे छेड़छाड़ करने वाले कौमी वहदत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइन पर हमले करके वफाक में हिजान बर्पा करने की बजाय अवाम मैंडेट के एहतराम की रोश अपनाई जाए। पाकिस्तान भर की अवाम आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल सियासी आज़ादियों में यकीन रखते हैं और कौम का हर फर्द आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की बका की तहरीक में इमरान खान के शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि लूट मार, महंगाई, बदअनवानी की वजह से अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मरात में कमी आ रही है, ना कनात व सादगी इख्तियार की जा रही है। हर तरफ लूट मार, शाह खर्चियाँ, फजूलियात, बदअनवानी का दौर है। कुर्बानी के लिए गरीब अवाम के गले पर छुरी चलाई जा रही है। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर उम्मीदवार PP 140 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि PTI ने मुज़ाकरात को भी मज़ाकरात बना रखा है। इमरान खान को कौमी मुफाहमत की अहमियत का इदराक नहीं, ये अपनी अना की खातिर रियासत का बहुत कुछ फना कर देना चाहते हैं। इक़्तिदार के हरीस PTI रहनुमाओं का मनफी तर्ज सियासत रियासत के लिए खतरा है। इनकी रियासत पर जारहाना हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और काबिल मजम्मत है। इक़्तिदार की सियासत के लिए ब्लेम गेम रियासत के साथ बदतरीन अदावत है। तामीरी सियासत को फ़रोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ साजिशें और मुनाफ़कत मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। जो लोग रियासत पाकिस्तान की खातिर अपनी
सियासत कुर्बान नहीं कर सकते। इन्हें इस मुल्क में सियासत और हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। पीटीआई को इंतखाबात में अपनी सियासत साख का बखूबी इल्म हो जाएगा, क्योंकि अवाम इस जमात के तर्ज सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं और इंतखाबात में खिदमत की सियासत को वोट देकर नवाज लीग को कामयाब करेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के जिला सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी और अंदरूनी साजिशें अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। सियासी जमातें इत्तेहाद और इत्तफाक के जरिए पाकिस्तान को बहरान से निकालें। पाकिस्तान और हमारे इदारे महफूज होंगे तो जमातें भी महफूज होंगी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इसी नाम पर कायम रहेगा। इस मुल्क को बचाने के लिए इत्तेहाद के पैगाम को उन्होंने कहा कि अवाम को गुर्बत में धकेल कर इनको मसाइल का शिकार कर दिया गया। तमाम साजिशों के बावजूद अवाम मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर देंगे। इसराइल से तिजारत और ताल्लुकात की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने आलाकारों के जरिए मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सफ़ेयार हदोद आइन ने वाजिया कर रखी है, मगर अफवाज ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जिनकी बदौलत मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें महफूज हैं। सियासत में एक दूसरे को फतह करने की कोशिश तर्क करने की जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम दर हकीकत मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने का आजमूदा हथियार बन चुका है। बदगुमानियों से छुटकारा हासिल किया जाए। मौजूदा वक्त में जमहूरी सियासत निज़ाम खतरात में घिरा हुआ है। कोई अनहोनी हुई तो मुल्क को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान समेत मुतअद्दिद बदख्वाह कौमें हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपोगंडे में मसरूफ हैं। दुश्मन के प्रोपोगंडे तब काम दिखा सकते हैं जब फौज और अवाम में एतमाद का रिश्ता कमजोर हो। कोशिश करनी चाहिए कि अवाम फौज की पुश्तबान बनी रहे। राब्तों में जहां कमजोरी वाक़या हो इसे दूर किया जाए। शेखपुरा से बताते चले, साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की ज़ेरे गर्दिश खबरों में चेयरमैन पीटीआई इकबाल डार ने तबसरा करते हुए कहा है कि अगर चौधरी निसार जैसे शरीफ अल नफ्स ईमानदार शख्सियत पीपल्स पार्टी में चली जाती है तो पाकिस्तानी अवाम का सियासत पर रहा सहा एतमाद भी उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जरदारी एंड ग्रुप दीमक की मानद है जो पाकिस्तान को चाट रहा है। अख्तर डार ने कहा है कि चौधरी निसार अली खान की जगह तहरीक इंसाफ नजरियाती जैसे प्लेटफार्म पर है, जो करप्शन की सज़ा मौत का नारा लेकर पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी चौधरी निसार अली से मुलाकात में इनको पीटीआई एन शमूलियत की दावत दे चुका हूँ और आज भी इन्हें पीटीआई एन में शमूलियत की दावत देता हूँ ताकि वो पीटीआई एन में आकर अपनी कायदाना सलाहियतों से कौम को डिलीवर करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गुनाह कबीरा से इज्तनाब करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए किया। शेखपुरा से आपको बताते चले, हीरा इंस्टीट्यूट इत्तफाक प्लाजा गली हकीमा में वन डे फ्री ब्यूटिशियन क्लास का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर की ब्यूटिशियंस और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबात ने शिरकत की। सीईओ हीरा कॉस्मेटिक कंपनी मोहम्मद शहबाज भट्टी और सीनियर सेल्स मैनेजर दुआ फातिमा ने इंस्ट्रक्टर के तौर पर लेक्चर्स और डेमो पेश किए और ब्राइडल मेकअप 2023 स्किन के मुतालिक मलीज कंपनी की तरफ से ऑफिशियल टिप्स दी, जबकि तकरीब में मौजूद ब्यूटिशियंस और तलबात ने इसे सराहा और कंपनी की प्रोडक्ट्स भी खरीदी। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद शहबाज भट्टी और दुआ फातिमा ने कहा है कि हीरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक अरसा से मुख्तलिफ ब्यूटिशियन कोर्स करवा रही है, जिसके सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जाते हैं। शेखपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान यूथ कौंसल तहसील मरीदके के 9 मुंतखब अहदेदारान की नोटिफिकेशन तकरीब हुई, जिसमें पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी खुरम एजाज चट्ठा, जमील चौधरी, डॉक्टर मुश्ताक नारू, डॉक्टर एहसान चद्दड़, मैडम सियाविया ताहिर ने शिरकत की। 9 मुंतखब अहदेदारान पाकिस्तान यूथ कौंसल तहसील मरीदके में नोटिफिकेशन तकसीम किए, जिसमें आफ्ताब अहमद सियान तहसील सदर, फहद बिन जहूर तहसील जनरल सेक्रेटरी, चौधरी मुनव्वर गुज्जर सीनियर नायब तहसील मरीद के सदर, हाफिज यासिर सीनियर नायब सदर, राना अताउर रहमान सदर सिटी मरीद के और दीगर्स को नोटिफिकेशन जारी किए गए। इस मौका पर चौधरी खुरम एजाज चट्ठा ने 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 10 मई बरोज बुध शाम 5 बजे अपना पहला जलसा मरीद के फुटबॉल ग्राउंड में करेंगे। इनके इस्तकबाल के सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे।
لانگ مارچ سے زیادہ استقبال کریں گے۔ مرید کے کی عوام ثابت کر دے گی کہ مرید کے پی ٹی آئی کا قلعہ تھا اور ہے۔ شیخو پورہ منشیات فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں بھرپور کارروائیوں کے دوران بھکی میں منشیات فروشوں نے مسجد میں جا کر عوام اور پولیس کے سامنے توبہ کی اور حلف دیا کہ آج کے بعد وہ یہ مکروہ دھندا نہیں کریں گے۔